श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्ण सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत् गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रभु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वत देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय स्थले स्थले यस्य कृपा प्रपाभिः कृष्ण अन्यतृष्ण जनसंहिता निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै नमो नमः श्रीलनरोत्तम अयिनन्दतनुज किङ्करां पतितं मां विषमीं भवां कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं कद्गदरुद्धयद्गिर पुलकैर्निचितैर्वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषी प्रावश्ययितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं तथापि कीर्तयामि अङ्गा यदा मतिं यदा श्रुतिं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्याभिधासते स्थितिर्सेवा गतिर्यात्रा स्फुतिश्चिन्ता स्तुतिर्वाच भूयत् सर्वात्मनः विष्णु मयेत्यं त्वयि चेष्टितम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारां भक्ताख्यं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमामि भक्तशक्तिकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्देषु अभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। అనిపిస్తుంటుంది ఇట్లా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ చెప్పినప్పుడు. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏ శ్లోక విన్నా కూడా అరే మన పరిస్థితి, మనం ఎక్కడుండాల్సిన వాళ్ళం ఎక్కడున్నాం ఏంటి కదా, ఎక్కడుండాల్సిన వాళ్ళం ఎక్కడున్నాము, ఎటువంటి భావనలో ఉండాల్సిన వాళ్ళము ఎటువంటి భావనలో ఉన్నాము ఆ అనిపిస్తుంది. సర్వం కృష్ణమయం, అది యాక్చువల్గా పరమసత్యం. కానీ మన పరిస్థితి హతవిధి హతవిధి దుఃఖాలయం మన పరిస్థితి. బట్ ఎంత పవర్ఫుల్ స్వామి నామము కథ, ఎంత పవర్ఫుల్. విత్ ఇన్ ఎ మినిట్ ఒక్కసారి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ చెప్పి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, మొత్తం ఎంతసేపు పట్టుద్ది ఏంటి, 2 నిమిషాలు పట్టుద్ది అంతే. ఒక శ్లోక శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉచ్చరించడానికి, రైట్. అండ్ ఒక్కసారి హరే కృష్ణ చెప్పడానికి 2 నిమిషాలు. 2 నిమిషాల్లో ఏదైనా ఉందా ఈ లోకంలో 2 నిమిషాల్లో దట్ కెన్ మేక్ యూ యాంగ్జైటీ ఫ్రీ, దట్ కెన్ టేక్ యూ ఫ్రమ్ దిస్ దుఃఖాలయం టు విశ్వం పూర్ణ సుఖాయితే. 2 నిమిషాల్లో ఎంత ఎంత పోటెంట్ స్వామి నామం, స్వామి కథ. అది 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 మనకి ఇవ్వబడింది. సో డియర్ డివోటీస్, ఇవాళ ఏం వింటామంటే చేతోదర్పణ మార్చడం, అదొక్కటే. ఓకే, అంటే ఏంటి, మనం రోజు చాంట్ చేస్తున్నాం కదా, శ్రీ శిక్షాష్టకము వింటూనే ఉంటాం కదా రోజు. శ్రీ శిక్షాష్టకం 8 ఉన్నాయి, అష్టకం. దాంట్లో ఫస్ట్ది నామ మహాత్మ్యం గురించి అన్నమాట. నామం మనము జపం చేసేటప్పుడు నామం తీసుకుంటే, స్వామి నామం తీసుకుంటే మనకేం జరుగుతుంది లోపల. సో ఆ నామ మహాత్మ్యం ఏంటి, నామాన్ని మనము ఉచ్చరించినప్పుడు అది మన మీద ఏం మహాత్మ్యం చూపిస్తుంది, అది ఫస్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ శ్రీ శిక్షాష్టకం అన్నమాట. చేతో దర్పణ మార్జనం ఫస్ట్ వన్, అది ఫస్ట్ మహాత్మ్యం. అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. డన్. ఫ్రమ్ మాయా వరల్డ్
బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. ఒక్కసారికి ఒక్క మంత్రకే చేతో దర్పణం జరుగుతుంటే మనలో ఒక్క మంత్రకే ఆ బాగా ఎండ ఉంటే బయట ఎండలో ఉన్నామనుకోండి, మండుటెండ బాగా ఉక్కపోస్తుంది, వేడవుతుంది, తల తిరుగుతుంది. ఆ, అట్లా ఉంటుంది కదా. అంత ఎండలో ఉన్నప్పుడు, అంత ఎండలో నుండి ఒక్కసారి ఇట్లా లోపలికి ఏసీ రూమ్ లోకి వచ్చేసామనుకోండి, ఎంతసేపు పడుతుంది మనకి హాయిగా అనిపించడానికి? ఎంతసేపు పడుతుంది? క్షణాలు కదా, క్షణాల్లో అయిపోతుంది. అట్లాంటిదే నామం కూడా అంతే. యద్భిభీతి స్వయం భయం. నామాన్ని మనము అయాచితంగా కూడా ఉచ్చరించినప్పుడు క్షణంలోనే మనకి తేడా తెలుస్తుంది అని. దట్ ఈస్ నామ మహాత్మ్యం అన్నమాట. ఇది నిజంగానా? మరి మాతాజీ మీరు మనం ఇయర్స్ 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 చేస్తున్నాం కదా, మీరు ఇయర్స్ కాకుండా మంత్స్ కూడా కాకుండా క్షణాల్లో తేడా తెలుస్తుంది అంటున్నారు. ఈజ్ దట్ ఎగ్జాజరేషన్, అతిశయోక్త? నేనేమనట్లేదు, నేనేం చెప్పట్లేదు. అది నామ మహత్యమే, అది మహాత్మ్యమే అది. సూర్యుడు చాలా బ్రైట్ గా ఉన్నాడు, దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నాడు అని నేను చెప్పాను అనుకోండి, అదేదో నేను తెచ్చి పట్టుకొని చెప్పట్లేదు, అట్లా వెలుగుతున్నాడు సూర్యుడు. హరినామం కూడా అట్లాగే అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏమంటే చేతో దర్పణ మార్జనం అవుతుంది అనమాట. అట్లా మనం నామం తీసుకున్నాం. ఇక ఆ తర్వాత భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం. చేతో దర్పణ మార్జనం అంటే చిత్తం ఉంది కదా, మన చిత్తం లోపల మైండ్, చిత్తం కడగడం అవుతుంది అనమాట, మార్జనం అవుతుంది. చేతో దర్పణ మార్జనం. దుమ్ము పట్టుకొని ఉంటే మొత్తము, మన అద్దం దుమ్ము పట్టుకొని ఉంది అనుకోండి, మామూలు దుమ్ము కదా అది. చాలా రోజుల నుండి, నెలల నుండి ఒక అద్దంలో పెట్టేశారనుకోండి రూమ్ లో, ఇలా జస్ట్ గుడ్డతో ఇట్లా తుడిస్తే పోదది, అతుక్కుని ఉంటుంది దుమ్ము. నెల రోజులు, సంవత్సరాలు, లైవ్స్ ఉంది కదా దుమ్మంతా. సో కొంచెం తడిగుడ్డ గుట్ట పెట్టుకొని కొంచెం గట్టి తుడిస్తే పోతుంది కదా. సో అది అద్దము, మట్టి కొట్టుకున్న అద్దం అన్నమాట. మట్టి కొట్టుకున్న అద్దంని చేతో దర్పణం మార్జనం. ఆ మట్టిని తుడిచేస్తే, మట్టిని క్లీన్ చేస్తే మళ్ళీ అద్దము ఎట్లా ఉందో అట్లా కనిపిస్తుంది, మన మొహం మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఆ మట్టి కొట్టుకొని ఉన్నప్పుడు మట్టి మాత్రమే ఉంటుంది, మనము మా అద్దం ముందు ఇట్లా నుంచొని ఉన్నా కూడా మన మొహం కనిపించదు. మన పరిస్థితి అట్లాగే ఉందన్నమాట. నామము ఉన్నా కూడా నామం వినిపించదు మనకి. జప చేస్తున్నా కూడా ఎక్కడికో పోతుంది. నామం వినిపించదు, మనం ఎవరో మనం కనిపించట్లేదు మనకి. మనము ఆత్మ, విఆర్ కృష్ణస్. మనం కనిపించట్లేదు, మనము కృష్ణుడు కూడా కనిపించట్లేదు మనకి. కృష్ణుడు రైట్ దేర్ ఉన్నారు, నామంలోనే ఉన్నారు, మన హృదయంలోనే ఉన్నారు, కానీ కనిపించట్లేదు. అది మన పరిస్థితి. ఇప్పుడు మట్టి కొట్టుకుని ఉందన్నమాట మన చిత్తం. శ్రీహరినామం ఏం చేస్తుంది? చేతో దర్పణ మార్జనం చేస్తుంది. ఆ మట్టి మొత్తంని తీసేస్తుంది అనమాట, కడిగేసేస్తుంది. అట్లా జరిగినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంకా ఏదో స్పెషల్ గా చేయబడలా, అట్లా మట్టి మొత్తము, అద్దంకి పట్టిన మట్టినంతా శ్రీహరినామము ఇట్లా తీసేస్తుంటే, తడిగుడ్డ పెట్టి గట్టిగా తుడిచేస్తున్నాం అనుకోండి అద్దంకి. మనం ఏదో ఇంకా చేయబడలా. నేను ఇప్పుడు నా మొహం నాకు కనిపించాలంటే అద్దంలో, సరే నేను తడిగుడ్డ పెట్టి తుడుస్తున్నా కరెక్టే, ఇంకేదన్నా చేస్తే అప్పుడు నా మొహం, నాది ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది అద్దంలో అని ఏం కాదు. ఆ మట్టి అట్లా పోతున్నప్పుడు మన మొహం మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ, రైట్? అట్లాగే చేతో దర్పణ మార్జనం, చిత్తంలో ఉన్న మట్టి పోతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం జరుగుద్ది. భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం అంటే ఏంటి? భవ అంటే సంసార సాగరం. సంసార సాగరం అంటే మనం ఏమనుకుంటాము? చుట్టూ చూసి, ఓ ఇదంతా సంసార సాగరం.
మొత్తం ఇక్కడే ఉంది. ఆ సాగరం, సంసార సాగరం అంతా ఇక్కడే ఉందన్నమాట. ఉమ్. అసలు సంసార సాగరం అర్థం చేసుకునే కన్నా ముందు ఇప్పుడు ఈ చిత్తం ఉంది కదా, చిత్తం మట్టి కొట్టుకొని ఉంది అన్నాం కదా, అసలు ఆ మట్టి ఏంటి అది అర్థమైతే ఈ సంసార సాగరం ఏంటో అర్థమైంది మనకి. చిత్తం అంతా మట్టి కొట్టుకుపోయిందంటే ఏంటి? ఉమ్. మట్టి కొట్టుకుపోయిందంటే మొత్తం నెగిటివ్ థాట్స్ ఉండడమా? ఉమ్. అంతేనా మట్టి కొట్టుకుపోవడం అంటే? యా, అంత నెగిటివ్. నేను ఇట్లా, నాకు ఇది లేదు, నేను పనికిరాను, నాలో ఇది మంచిగా లేదు, వాళ్ళలో ఇది మంచిగా లేదు, లైఫ్ లో ఇది బాగా లేదు, అక్కడ ఏది బాగలేదు, ఎక్కడ ఏది బాగలేదు అది మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఆర్ మనకి బాధ కలిగించే ఆలోచనలు మాత్రమే వస్తుంటాయి లోపల, నెగిటివ్ ఎనర్జీ. యా, అంత నెగిటివ్ ఉంటేనైనా మట్టి అనేది, ఉట్టి పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటే దానికి మట్టిపోయినట్టేనా? యు ఆర్ గుడ్, ఐఎమ్ గుడ్. ఓకే, ద వరల్డ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్, యు ఆర్ గుడ్, ఐఎమ్ గుడ్. ఓ, ఇది చాలా బాగుంది వరల్డ్, ఇక్కడే మనం తిష్టేసుకొని కూర్చున్నాం. లైఫ్ అంటే వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, ఇవన్నీ పట్టించుకుంటామా? వి జస్ట్ డూ ఆర్ బెస్ట్ అని ఉన్న దాంట్లో సంతోషం ఎత్తుక్కోవాలి. ఇక్కడే కూర్చొని ఉందాం. సంతోషాన్ని ఎత్తుక్కుంటూ ఇక్కడే కూర్చొని ఉందాం. గివ్ అండ్ టేక్. ఓకే, గివ్ అండ్ టేక్ చేసుకొని మనం ఇక్కడే కూర్చొని ఉందాం. అటువంటి పాజిటివ్ థింకింగ్. మట్టి ఇక్కడ బోత్ నెగిటివ్ థింకింగ్, పాజిటివ్ థింకింగ్ రెండు మట్టి అన్నమాట ఇక్కడ. రియల్లీ? మరైతే ఇంకేం థింకింగ్ ఉండాలి? నెగిటివ్ థింకింగ్ లో అయినా పాజిటివ్ థింకింగ్ లో అయినా కృష్ణ లేనప్పుడు మట్టే కదా. ఆధ్యాత్మికత లేనప్పుడు, భగవంతుడు లేనప్పుడు ఉమ్, ఏదైనా మట్టే కదా. ఇవన్నీ అశాశ్వతమే కదా. అందుకని సో నెగిటివ్ థింకింగ్ అయినా పాజిటివ్ థింకింగ్ అయినా కృష్ణ లేనప్పుడు అది మట్టి. మరి కృష్ణ లేకపోతే ఇంకెవరు ఉన్నారేంటి? అహం మమేతి. ఉమ్, నేను, నా. ఆ అహం మమేతి అనేది ఉంది. అహం మమేతి దాంట్లో కూడా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అహం నేను, మమేతి నాది, దాంట్లో వెరైటీస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. దాంట్లో నెగిటివ్ ఉన్నాయి. యా, నేను ఇట్లా నెగిటివ్ థింకింగ్. యా, నాకు సంబంధించింది నెగిటివ్, తమో గుణంకి సంబంధించింది అనమాట. మనకి బాధ కలిగించే అహం మమేతి. బాధ కలిగించే అహం మమేతి అంటే, అబ్బా నేనేంటి ఇట్లా ఉన్నాను, నాకు ఇది లేదే, నేను అనుకున్న ఇల్లు లేదు, నేను అనుకున్న జాబ్ లేదు, నేను అనుకున్న భార్య నేను అనుకున్నట్టు లేదు, భర్త నేను అనుకున్నట్టు లేరు, పిల్లలు నేను అనుకున్నట్టు లేరు, నా చుట్టూ ఉన్న డివోటీస్ కూడా నేను ఇట్లా అనుకున్నాను కానీ అట్లా లేరు, ఇట్ నేను అనుకున్నట్టు లేరే. అయ్యో నాకు చాలా బాధగా ఉంది, వీళ్ళకి ఎంత చెప్పినా ఇంతే, వీళ్ళ వల్ల నాకు ఎన్ని కష్టాలు బాధలు వస్తున్నాయో. ఆ క్యాసెట్ అనమాట అది, తమోగుణ అహం మమేతి క్యాసెట్ అది. భక్తిలో బాధ అనేది లేదు, ఆ బాధ ప్యాకేజ్ డీల్ అనేది మొత్తం తమోగుణంలో ఉందన్నమాట. మనకి ఎక్కడన్నా బాధ అనిపించిందా అంటే అది నేను భక్తి చేస్తున్నా కదా నాకెందుకు బాధ వస్తుంది? భక్తిలో బాధ ఉండదు, లోపల తమోగుణం ఉంది కాబట్టి తమోగుణం ఉండి బాధ వచ్చింది. అది మనకి బాధ అనిపించింది అంటే అది తమోగుణ అహం మమేతి. పేరుకి మనం భక్తి చేస్తున్నాం అనుకోవచ్చు, కానీ భక్తిలో బాధ ఉండదు కదా, సుసుఖం కదా. అది సో ఆ ఆ మట్టి మట్టి కొట్టుకొని ఉండడం కదా. అది ఆ మట్టి అహం మమేతి, నా అండ్ నాకు సంబంధించింది. సో అట్లా మనకి బాధ కలిగించే మట్టి, మనకి బాధ కలిగించే అహం మమేతి ఇప్పుడు విన్నాం కదా. ఇంకొక అహం మమేతి ఉంది. నా మా నాకు
ఇది ఉంది. యా నాకు మంచి ఇల్లుంది. నా ఫ్యామిలీ ఈస్ గుడ్. యా నా హస్బెండ్ ఇస్ గుడ్. నా వైఫ్ ఇస్ గుడ్. నా పిల్లలు మా పిల్లలకి ఇది వచ్చు. వీళ్ళు ర్యాంకర్స్. యా వీళ్ళు ర్యాంకర్స్. వీళ్ళకి ఇంత వచ్చు, వాళ్ళకి అంత వచ్చు. ఇది బాగా చేసేసారు, ఈ కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ వచ్చారు, దాంట్లో వచ్చారు, దీంట్లో వచ్చారు. ఆ నా పిల్లలు, ఓ నా భర్త, ఓ నా భార్య. దట్ ఈస్ పఫ్డ్ అప్ అహమ్మమేతి. అండ్ అదే భక్తిలోకి వచ్చామనుకోండి, నా పిల్లలు ఏం వండర్ఫుల్ డివోటీస్. వాళ్ళు ఇంత ఇంత చాంట్ చేసేస్తున్నారు, ఆ, ఎంత చాంట్ చేస్తున్నారు, ఇన్ని శ్లోకాస్ వచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళకి. యా అండ్ ఇన్ని పేజీలు కూడా చదివేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ దానిలో పఫ్డ్ అప్ ఫీలింగ్ వేరుంటుంది, తృప్తి వేరుంటుంది. పఫ్డ్ అప్ ఫీలింగ్ ఈజ్ తృప్తి ఉన్నప్పుడు గ్రాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. యా పిల్లలకి ఇది ఉంది, దే ఆర్ బ్లెస్డ్, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ అని కొంచెం మనము అణుకుతూ ఉంటాం ఈ ఆలోచనలో. అన్నీ ఉన్నా ఇస్తర అణిగి మణిగి ఉంటుంది అని. అట్లా విస్తర అణిగి మణిగి ఉంది అనుకోండి. పిల్లలకి ఉన్నాయి, ఇవి వచ్చాయి, ఆర్ ఎవరికన్నా ఉన్నాయి అనుకోండి, అణిగి మణిగి ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ గుడ్. స్వామి సంబంధితమైన భక్తిలో ఉన్నారు, ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి అది అట్లా అనుమణిగి ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా రజోగుణం ఉన్నప్పుడు పఫ్డ్ అప్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, పిల్లలకి అన్ని లెక్కేసి పెట్టాం కదా, ఇది ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది, ఇది చేస్తున్నారు, ఇవి వస్తున్నాయి. అక్కడేమన్నా తేడా వచ్చిందనుకోండి, కోపం వచ్చేస్తుంది మనకి. యా ఇదెందుకు చేయలేదు, అదెందుకు చేయలేదు అది అని. అది రజోగుణ సంబంధమైన మాట. సో అది పఫ్డ్ అప్ ఉన్నప్పుడు, అది జరగనప్పుడు యాంగ్రీ వస్తుంది, కోపం వస్తుంది. అణిగి మణిగి ఉన్నప్పుడు, పఫ్డ్ అప్ లేనప్పుడు, రజోగుణం ఉన్నప్పుడు కోపం రాదు, పరిస్థితుల్లో తేడా పడినా కూడా. అది సో అట్లా రజోగుణంకి సంబంధించిన అహమ్మమేతి ఉంటుంది. అదొక మట్టి కట్టుకోవడం ఉండడం అనమాట. అదే ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ మట్టే కదా. నాకున్నాయి ఇవి, నా వాళ్ళకి ఇవి ఉన్నాయి, వాళ్ళకంటే నాకున్నాయి, పఫ్డ్ అప్. అది సో అది రజోగుణ అహమ్మమేతి. సత్వగుణ అహమ్మమేతి ఉంటుంది. ఇది ఒక పెద్ద ట్రాప్, సత్వగుణంలో ఉన్న అహమ్మమేతి. ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు భక్తి చేయబడలా, భక్తి చేయకపోయినా కూడా జనరల్గా ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. జనరల్ ప్రశాంతంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. ఉన్న దాంట్లో ఉంటాంలే, ఏముందిలే, 4 రోజులు ఉండిపోయే కాడికి దీనికోసం ఇంత కొట్టుకోవాలా, ఉన్నది ఉంటాంలే అని జనరల్గా ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. ఉరుకులు పరుగులు పెట్టేది కింద మీద పడిపోకుండా. వాళ్ళలో ఏమంటే సత్వగుణం కొంచెం మందం ఎక్కువ ఉంది. అది సో దట్ ఈస్ గుడ్. బట్ స్టిల్ అహమ్మమితిలోనే ఉన్నారు. పర్లే, నాకు ఈ మాత్రం ప్రశాంతత ఉంటే చాలే, నాకు ప్రశాంతత అంతే లైఫ్లో. ఇక అక్కడ స్వామి గురించి ఏం లేదనమాట. అదే డివోషన్ అనుకోండి, ఏముంటుంది అహమ్మమితి అక్కడ సత్వగుణంలో. గుడ్, నా భక్తి బాగానే జరుగుతుంది, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, నేను అనుకున్నట్టే ఉంటున్నారు, నేను అనుకున్నట్టే నాకు జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ నా వాళ్ళు కూడా పర్వాలేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్, భక్తులు బాగానే ఉంది, నేను పీస్ఫుల్గా ఉన్నాను, ఏదో పర్వాలేదు నడుస్తుంది, నాట్ టు మెనీ కంప్లైంట్స్, పర్వాలేదు, నేనైతే పీస్ఫుల్గా ఉన్నా. రియలీ భక్తి అంటే అంతేనా? నేనైతే పీస్ఫుల్గా ఉన్నా అంటే భక్తి అంటే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, బయట వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, భగవంతుడిని తీసుకోకుండా కూడా నేనైతే పీస్ఫుల్గా ఉన్నా అనుకుంటారు. భక్తి అంటే భగవత్ సంబంధమైంది. కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? నువ్వైతే పీస్ఫుల్ ఉన్నావు, కరెక్టే. ఉట్టి పీస్ఫుల్గా ఉంటే మనకి అంత్యకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ఉక్త్వా కలేవరం యప్రయాతి సమద్భావం యాతి నా అస్తి అత్ర సంశయ, అది జరుగుతుంది. విచ్ ఈస్ గుడ్. సత్వభక్తి ఈస్ గుడ్, వండర్ఫుల్. భక్తిలో వండర్ఫుల్, కానీ అక్కడే ట్రాప్లో కాకుండా, కరెక్టే, భక్తి అంటే ఉట్టి నా పీసే కాదు కదా, నా
స్మరణం ఎంతవరకు వచ్చింది? నాది స్వామి చింతన ఎంత మందం ఉండింది? స్వామి చింతన ఎంత మందం ఉండిందంటే ఈ భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు దెన్ స్మరణ స్టేట్కి వస్తుంది అనమాట. సో నేను ఎంత మాత్రము నా లైఫ్లో, నా రోజు మొత్తంలో, నా చిత్తంలో కృష్ణ 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 అండ్ కృష్ణ ఎంత మాత్రం ఉంది నాకు, అది చూసుకున్నామనుకోండి, అప్పుడు అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట. సరే నేనేదో ప్రశాంతంగా ఉన్న భక్తి నడిపిస్తున్నాను, ప్రశాంతంగా ఉన్నా కాకుండా నేను ఎంత మాత్రం కృష్ణమయంలో ఉన్నాను, నేను ఎంత మాత్రం కీర్తనీయ సదా హరి, ఎంత మాత్రం సదా స్వామి ప్రీతి సేవలో ఉన్నాను. అట్లా స్వామి సంబంధితమైన చింతన, స్వామి సంబంధితమైన ప్రీతి సేవ, ఆ ఆలోచన ఉన్నప్పుడు అది చేతోదర్పణ మార్చన. నేను ఎంతమందము అందరినీ స్వామి సంబంధితంగా చూస్తున్నాను, ఎంతమందం నాకు జరిగేది నేను లైఫ్లో ఇది నాకు మంచి, ఇది నాకు చెడు కాబట్టి ఇది చేస్తాను అని కాకుండా, నేను గురువు స్వామి సొత్తు కాబట్టి నాకు జరిగేది కృష్ణాస్ అరేంజ్మెంట్ అని ఎంతమందం అనుకుంటున్నాను. సమదుఃఖ సుఖక్షమి, దుఃఖం వచ్చినా కుంగిపోకుండా అండ్ సుఖంలో పొంగిపోకుండా అవి గురువు కృష్ణ, నేను గురువు కృష్ణ సొత్తు అయితే ఆ సమదుఃఖ సుఖక్షమి వస్తుందన్నమాట. లేకపోతే దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా ఉండడము, సుఖం వస్తే పొంగిపోకుండా ఉండడం, న్యాచురల్గా అది జరగడము ఆ స్టేట్లో ఉండడం అనేది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అన్లెస్ మనము ఐ బిలాంగ్ టు గురు అండ్ కృష్ణ. అంత మాత్రం కృష్ణ చింతనలో ఉన్నప్పుడు దెన్ సమదుఃఖ సుఖక్షమి జరుగుతుంది. సో ఇదంతా ఇట్లా మొత్తం కృష్ణమయమైనప్పుడు, జగత్తు కృష్ణమయమైనప్పుడు, అందరినీ కృష్ణ సంబంధితంగా చూస్తున్నప్పుడు, నాకు జరిగేది కూడా కృష్ణ సంబంధితంగా చూస్తున్నప్పుడు, అట్లా కృష్ణ 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 చుట్టూ చూసినప్పుడు యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. మన దృష్టి కృష్ణ సంబంధమైన దృష్టి అయినప్పుడు, ఆలోచన కృష్ణ సంబంధమైన ఆలోచన అయినప్పుడు, భావమంతా కృష్ణ భావం అయినప్పుడు అది చేతోదర్పణ మార్చన. అది ఫస్ట్ థింగ్ అన్నమాట. డియర్ డివోటీస్, మనం ఇది గోల్ లాగా అనుకుంటాం కదా. యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద పినకల్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. నో దట్స్ ద బిగినింగ్. చేతోదర్పణ మార్చడం ఈజ్ ద బిగినింగ్. అంటే సర్వం కృష్ణమయం అవ్వడము బిగినింగ్ అన్నమాట. రియల్లీ అదే బిగినింగ్ అయితే ఎట్లా మరి మా పరిస్థితి అక్కడి వరకు రావాలని. ఇక్కడ ఏమంటే నేను ఎట్లనే చేసి అక్కడి వరకు రావాలి అనే ఉద్దేశం కాదు. ఇక్కడ మన దుఃఖం పోవాలి అంటే, దుఃఖము గుణాలకు సంబంధించింది కదా. తమో గుణాలు దుఃఖము, రజోగుణ దుఃఖము, సత్వగుణంలో తెలియకుండా ఉంటుంది, సెగలాగా ఉంటుంది అనమాట దుఃఖం. స్వామి లేనప్పుడు దుఃఖమే ఉండేది అక్కడ. సో ఆ మురికి పోయినప్పుడు చేతోదర్పణ మార్చడం, ఆ అద్దం మీద పట్టిన మురికి పోయినప్పుడే మనకి మన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. మురికి ఉంటే మనది కనిపించదు. మనము కనిపించదు, కృష్ణుడు కూడా కనిపించదు, ఎవరూ కనిపించరు. రైట్? సో ఆ మురికి పోతేనే ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. అట్లాగే
చేతోదర్పణ మార్జనం అయితేనే భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం అవుతుంది. ఆ భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం ఇప్పుడు చెప్పచ్చు. భవం అంటే భవ, సంసార సాగరం అంటే ఈ అహం మమేతి అనేది అండి. నా మా ఎక్సెట్రా నా మా నా మా నా మా నా మా అనే సముద్రంలో కొట్టుకొని 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 ఆలల్లోనే కొట్టుకొని 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 అందులోనే క్రొకడైల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అందులోనే తిమింగళాలు ఉన్నాయి. అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. భవ భవ సముద్రము. ఓకే, దాన్ని ఫారెస్ట్ ఫైర్ గా కూడా చూస్తారు. అడవిలో మంటుంది కదా, అడవి మంట. భవ మహాదావాగ్ని. ఆ దావాగ్ని ఒక ఎత్తు, అగ్ని మహాదావాగ్ని ఆర్పలేనంత అన్నమాట. అడవి మంటలు ఒక ఎత్తు, ఆర్పలేని అడవి మంటలు ఉంటాయి. భవ మహాదావాగ్ని. ఏం ఆర్పుతాము? ఎన్ని బకెట్లైనా ఎన్ని ఫైర్ ఇంజిన్లు వచ్చినా కూడా ఇవి ఆగట్లేదు. పైన నుండి మేఘం వచ్చి కుండ పోత వర్షం కురిస్తే ఏమో అప్పుడు ఆ భవ మహాదావాగ్ని అది ఆరుతుందన్నమాట. ఆ అడవి మంట, అంత పెద్ద అడవి మంట, అది భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం. ఈ అహం మమేతి ఇది ఉంది కదా, మనం విన్నామే, నా మా కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్. కృష్ణమయం లేకపోతే అహం మమేతి ఉన్నట్టే. దాంతో ఏమవుతుందంటే లోపల బడబాగ్ని అన్నమాట. అహం మమేతి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బడబాగ్ని. అదే భవమహాదావాగ్ని. లోపల మండడం మండడం మండడం. ఎందుకు పెయిన్ ఉంది మనకి, ఎందుకు మిజరీ ఉంది, ఎందుకు బాధ అనిపిస్తుంది, ఎందుకు బ్లిస్ఫుల్ గా లేము మనం భక్తి చేస్తున్నా, ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. అహం మమేతి. దీనిలో వెరైటీస్, తమో గుణము, రజోగుణము, సత్వగుణము. దానివల్లనే ఈ బడబాగ్ని అన్నమాట. ఇదంతా ఆరాలంటే, లోపల నిర్వాపణం జరగాలంటే ఇది శ్రీ శిక్షాష్టమికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఒక పెద్ద మేఘం, మొత్తం కృష్ణుడనే నీరుతో నిండిన మేఘం వచ్చి, ఆ మేఘం ఎవరు? గురువు అన్నమాట. సంసార దావా నల్లీదలోక. మేఘాన్ని గురువుని మేఘంతో పోలుస్తారు. ఎందుకంటే సముద్రంలో నీరు ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ ఎడారిలో మండుతున్నాయి. ఓకే, బాగా టెండలుండి ఎడారిలో భూమి పగిలి చాలా వేడిగా ఉంది. ఎడారిలో నీరు మొత్తం సముద్రంలో ఉంది. మరి ఎడారిలోకి ఎట్లా వస్తాయి నీళ్లు సముద్రంలో ఉన్నాయి, కరెక్టే. నేను ఇక్కడ ఎడారిలాగా ఉన్నాను, లోపల నాకు భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం ఉంది. సముద్రం ఎక్కడో ఉంది, నీళ్ళేమో ఎక్కడో ఉన్నాయి. కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు? కృష్ణుడు అహం సర్వస్య ప్రభువు అంటున్నాడు, కానీ నాకు బడబాగ్ని మొత్తం లోపల ఉంది. మరేంటి? హౌ టు డూ? ఆ సముద్రంలో నీరు ఉంటుంది కదా, ఆ నీరంతా ఆవిరయ్యి మనకి మేఘం ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ మేఘాలు సముద్రం నుండి నీటిని తీసుకొచ్చి ఈ అడవిలో కురిపిస్తాయన్నమాట. అట్లా అడవిలో ఉండే ఆ బడబాగ్నంతా కొంచెం చల్లబడుతుంది, వేడంతా. అట్లాగే గురువు మనకి, కృష్ణుడు సర్వాంతర్యామి, అహం సర్వస్య ప్రభువు. అంతటా ఉన్న కృష్ణుణ్ణి ఒక్క మేఘంలాగా ఇట్లా దగ్గర తీసుకొచ్చి నామాన్ని ఇచ్చి ఇట్లా కురిపిస్తే మన లోపల, అప్పుడు లోపల మనకి మన లోపల ఉన్న ఎడారి వేడి ఉందే, భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం జరుగుతుంది. ఇదేంటి జస్ట్ 2 ఎఫెక్ట్లే అన్నమాట. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ అహమ్మమేతి పోతుంటే, ఎంత మాత్రం అహమ్మమేతి పోయి ఎంత మాత్రం కృష్ణమయమై వచ్చి కూర్చుంటుందో చిత్తంలో, అంత మాత్రం బడబాగ్ని మొత్తము చల్లబడుతూ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్. సో చేతోదర్పణ మార్చనం భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం.
చిత్తం మీద ఉన్న మట్టి తుడిసి పోతుంటే ఎంత మాత్రం మట్టి పోతుందో అంత మాత్రం మనం కనిపిస్తాం. అద్దంలో మన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. నామ మహాత్మ్యంలో జస్ట్ ఒక 2 ఎఫెక్ట్స్ విన్నామంతే. అందుకనే భక్తి అంటే సుసుఖం. ఎందుకంటే భవమహా దావాగ్ని నిర్వాపనం జరుగుతుంది కదా. భక్తి అంటే ఇట్లా చల్లపరిచేదే మనల్ని, దావాగ్ని చల్లపరిచేది, సుసుఖం. అది భక్తి అంటే, అది నామం అంటే. యా సో అట్లా చేతోదర్పణ మార్చనం, భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం, శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం, మూడోది విద్యావధూ జీవనం, నాలుగోది ఆనందాంబుది వర్ధనం, ప్రతిపదం పూర్ణ అమృత ఆస్వాదనం, సర్వాత్మ స్నపనం, పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తన. ఆహ్ నామ మహత్యం మనం ఒకటే విన్నది ఫుల్గా చేతోదర్పణ మార్చడం వరకు. సో ఇక్కడ పాస్ చేద్దాము. డియోటీస్ ఇవాళ కూడా కొంచెం, ఇవాళ సంకీర్తన ఉంది, ఈ వీకెండ్ ఉంది, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఈస్ ద ఫైనల్ వన్ అనమాట. సో ఇవాళ ఇక్కడ పాస్ చేద్దాం. ఏం విన్నామంటే చేతోదర్పణ మార్చడం అంటే అసలు చిత్తం ఈజ్ మైండ్ కదా. ఆ చిత్తంలో ఉన్న మట్టి ఏంటి, అద్దం మీద ఉన్న ఆ మురికంటే ఏంటి విన్నాము. అహం మమేతి అనేది మురికి. ఆ మురికిలో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. సో మురికి జస్ట్ నెగిటివ్ థింగే కాదు. మురికి అనేది అహం మమేతే మురికి అంటే కృష్ణుడు లేకపోతే అది మురికే అక్కడ. అండ్ నేను భక్తి చేస్తున్నా కదా, మరి కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా అని అనుకుంటే దెన్ భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం ఉందా నీకు? అయితే మొత్తం కృష్ణమయం ఉందా? అయితే నాట్ యట్. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేతోదర్పణ మార్చడం, ఇన్ ద ప్రాసెస్ అది ఒక్క చేతోదర్పణ మార్గంకే ఇట్ కెన్ బి సో మచ్ టు సే, బట్ యా ఇప్పటికి సమరైజ్ చేద్దాము. యా సో మురికి ఏమంటే అది అహం మమేతి అనేది మురికి, అది విన్నాము. ఆ మురికి పోవడము అంటే కృష్ణమయం అవ్వడం. అది మనము మురికిని తీసేస్తున్నామంటే తడిగుడ్డ పెట్టి తుడుస్తున్నామని చెప్పామే, ఆ తడిగుడ్డ పెట్టి తుడవడం అనేది కృష్ణమయం చేయడం అన్నమాట. రైట్? మొత్తం ఇట్లా తుడుస్తుంటే కృష్ణమయం చేయడం. ఒక్కసారి ఇట్లా తుడిచామంటే కృష్ణమయం అయిపోయింది అనమాట మొత్తం. సర్వం కృష్ణమయం. మళ్ళీ రెండోసారి తుడుస్తున్నాం, సర్వం కృష్ణమయం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. మళ్ళీ తుడడం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. మనం తుడుస్తున్నామా? మనం క్లియర్, అర్థం ఎట్లా క్లియర్ అవుతుంది? ఆ తడిగుడ్డ వల్ల క్లియర్ అవుతుంది, నామం వల్ల క్లియర్ అవుతుంది. రైట్? కాకపోతే మనం ఉచ్చరిస్తున్నాము. అది సో నామము అట్లా మనల్ని కృష్ణమయం చేస్తుంది అన్నమాట. ఏ ఉద్దేశంతో మనం నామం తీసుకున్నప్పుడు అట్లా కృష్ణమయం చేస్తుందంటే, ఈ నామం నాకు శ్రీ గురువు ఇచ్చింది, నామము కృష్ణుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అని స్వామిని తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతితే. సో కృష్ణుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు నామంలో. యా స్వామి నన్ను కృష్ణమయం చేయవా ప్లీజ్ అని ప్రార్థన పూర్వకంగా చేస్తున్నప్పుడు ఆ మురికి పోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంత కృష్ణమయమైతూ ఉంటుంది. కృష్ణమయం అవ్వడం, మురికిపోవడం అనొచ్చు, కానీ మనకి పాయింట్ ఏంటి అక్కడ? కృష్ణమయం అవ్వాలి. సో అది చేతోదర్పణ మార్చడం అంటే కృష్ణమయం అవ్వడం వల్ల మురికి మంతా పోతుంది. అది విన్నాము.
దాంట్లో అండ్ దెన్ మురికి ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది? తమో గుణంలో, రజోగుణంలో ఉంటుంది, సత్వగుణంలో కూడా మురికి ఉంటుంది. అది విన్నాము. అండ్ యా హరినామం ఎట్లా తీసుకున్నాము, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? సముద్రం నుండి నీరు ఉంటుంది, కానీ గురువు మేఘంలాగా వచ్చేస్తారు. అది కూడా మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి నామం చేసేటప్పుడు. అప్పుడే సంబంధ నామం జరుగుతుంది. ఈ నామము నాకు నన్ను తరింప చేయడానికి నాకు గురుదేవులు ఇచ్చింది అనే ఉద్దేశంతో నామం చేస్తున్నప్పుడు అది అది సంబంధ నామం అవుతుంది. ఓకే, ఐ థింక్ యా లాస్ట్కి ఏమనుకున్నామంటే ఇట్లా చేత దర్పణ మార్జనం జరుగుతున్నప్పుడు, ఇట్లా మురికి వదులుతున్నప్పుడు మన అద్దం మీద ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రతిబింబం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అట్లాగే అట్లా కృష్ణమయం అవుతున్నప్పుడు దెన్ మనకి అహమ్మమేతికి సంబంధించిన బాధలు, అసలు బాధలన్నీ దానికి సంబంధించినవి అనమాట, అవన్నీ పోతాయి. అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. అక్కడ వరకు విన్నాము. సో జస్ట్ సంథింగ్ ఇవాళ విందామని. ఇక్కడ వరకు చాలు. డివోటీస్, ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? యాక్చువల్గా నేను ఐ వాస్ థింకింగ్ నేను వేరే చేతదర్పణ మార్చడమే, బట్ ఐ థాట్ విల్ బ్రింగ్ అప్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని అనుకున్నాను. బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ కేమ్ అప్. ఇన్ ఎనీ కేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కృష్ణ కదా. నౌ ఇట్స్ అప్ టు యూ, ప్లీజ్ గో హెడ్. ఏమన్నా లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్నారనుకోండి. సత్వగుణం ఏంటంటే ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ సత్వగుణము అంత ఎక్కువ అలజడు ఉండదు, ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా ఉంటారు. సో అట్లా భక్తి లేకపోయినా కూడా ఏదో చేసేయాలి, దేని వెనకాల పరుగులు పెట్టకుండా, కంపారిజన్స్ ఏమి లేకుండా, పోన్లే ఉన్నదిలే, మనకున్న దాంట్లో ఉన్నదిలే, ఎంతకాలం ఈ 4 రోజుల జీవితానికి అనే ఆలోచనలో ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు భక్తి లేకపోయినా కూడా. అది సత్వగుణ సంబంధితమైన ఆలోచన. సో అట్లా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా బాధలో ఉండరు, ఉన్నంతలో ఉంటారు, ఏదో తృప్తిగా ఉంటారు. అది సత్వగుణ సంబంధమైందనమాట. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్. అదే సత్వగుణం భక్తిలో ఉందనుకోండి, అది మళ్ళీ భగవంతుడికి సంబంధించింది అనమాట. అంటే సరే భక్తిలో ఉన్నాము, దిస్ ఈస్ గుడ్. ఇక సత్వగుణంలో భక్తి ఈజ్ వెరీ వండర్ఫుల్. స్వామి లేకపోతే సత్వగుణము ఈజ్ లోయెస్ట్ క్లాస్. వాళ్ళు పీస్ఫుల్ గా కనిపించినా కూడా మనం అనుకోవచ్చు, వాళ్ళు భక్తి చేయకపోయినా ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉన్నారే. కానీ స్వామి లేదు అంటే వాళ్ళ జీవితంలో మళ్ళీ తిరిగి ఈ సంసార సాగరంలో చిక్కోవడమే అనమాట. అది లోయెస్ట్. ఇంకొక డివోటీస్ రజోగుణంలో ఉన్నా కూడా స్వామిని అయితే పట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడొకప్పుడు సత్వగుణంకి వస్తారు. సో వీళ్ళ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ భగవద్ధామం అవుతుంది. లోవర్ మోడ్స్ లో ఉన్న, తమోగుణంలో ఉన్న, రజోగుణంలో ఉన్న స్వామిని పట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఈ లైఫ్ అయినా నెక్స్ట్ లైఫ్ అయినా అది భగవద్ధామం అవుతుంది. అదే స్వామిని పట్టుకోకపోతే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు కనిపించినా, తృప్తిగా ఉన్నట్టున్నా, పీస్ఫుల్ గా ఉన్నట్టున్నా కదా, వాళ్ళు స్వామిని పట్టుకోలేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఇక్కడ మర్త్యలోకమే అవుతుంది మళ్ళీ. సో అది క్లియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే సత్వగుణంలో భక్తి ఎట్లా అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వండర్ఫుల్. యాక్చువల్గా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. భక్తి సత్వగుణంలో నడవడం అనేది నాట్ ఈజీ. ఏమంటే సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు భక్తి నడుస్తుంటుంది, స్టడీగా నడుస్తుంటుంది, కానీ మొత్తం ఫోకస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే స్టిల్ మన మీదే ఉంటుంది అనమాట. నా భక్తి స్టడీగా నడుస్తుందా, నా రౌండ్స్ అన్ని అవుతున్నాయా, నా సర్వీసెస్ అన్ని అవుతున్నాయా, అయితే అవుతున్నాయి, ఓకే గుడ్, నాది పీస్ఫుల్గా ఉన్నాను. అది కూడా నాట్ ఈజీ. కానీ దృష్టి ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ గోల్ ఏమంటే నాది అవుతుందా లేదా, నేను పీస్ఫుల్గా ఉన్నానా లేదా, అట్లా అన్నమాట. దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ భక్తి. ఇక్కడ నేను పీస్ఫుల్గా ఉన్నానా లేదా కాదు. ఈస్ గురు అండ్ కృష్ణ సాటిస్ఫైడ్. ఆ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అది శుద్ధ భక్తి వైపు తీసుకొని వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమంటే ఎటువంటి ప్లేస్కి తీసుకొని వెళ్ళొద్దంటే మనల్ని భక్తి, ఐ డోంట్ కేర్ నేను పీస్ఫుల్ ఉన్నా లేకపోయినా, ఐ వాంట్ టు ప్లీజ్ గురు అండ్ కృష్ణ. ఆ స్టేట్ ఈస్ మనం ఊహించుకోవడానికి కూడా లేదనమాట. ఎందుకంటే ఊహించుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఏమనుకుంటామంటే పీస్ఫుల్గా లేకపోతే కష్టంగా ఉంటుంది కదా, పీస్ఫుల్ లేకపోతే భక్తి ఎట్లా చేస్తాము, అలజడు ఉంటుంది కదా పీస్ లేకపోతే అని అనుకుంటాం మనం, ఎందుకంటే అది మన ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు కాబట్టి. కానీ
గురు అండ్ కృష్ణ గురుముఖ పద్మవాక్య చిత్తత కొరియే ఐక్య అనే అనే దృక్పథం ఉన్నప్పుడు పీస్ ఈజ్ నథింగ్, బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అది ఉందా లేదని చూసుకోమన్నమాట. పీస్ ఇస్ నాట్ ఎ గోల్, అక్కడ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ ఎ గోల్. అదనమాట యాక్చువల్గా రియల్ భక్తి అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. సత్వభక్తిలో ఏమంటే పీస్ఫుల్గా నా భక్తి అవుతుందా లేదా, అది సత్వభక్తి. రియల్ భక్తి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే గురుముఖ పద్మవాక్య చిత్తిత కొరియ ఐక్య జరుగుతుందా లేదా, అప్పుడు రియల్ భక్తి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది మాట. ఇస్ దట్ ఓకే? యా మాతాజీ, అంటే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్, అంటే సత్వాలో గాడ్ లేకుండా కూడా వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. రిలేటివ్ గా రిలేటివ్ గా అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తారు, అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అనుకుంటారు ప్రశాంతంగా. కానీ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏముందంటే భక్తి ప్లస్ సత్వ, కానీ అది ఫుల్ కాదు. భక్తి ప్లస్ సత్వ అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడు ఉన్నాడు, నేను ప్రశాంతంగా భక్తిలో ఉన్నానా లేదా. ఇంకోటి టాప్ మోస్ట్ ఏంటి అంటే మీరు చెప్తున్న టాప్ మోస్ట్ భక్తి శుద్ధ సత్వ, వేర్ కృష్ణ అండ్ గురు ఆర్ ప్లీజ్డ్. ఐ డోంట్ కేర్ వెదర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ప్లెజర్ ఆర్ పెయిన్, బాధున్నా కానీ ఒక రకమైన పెయిన్ లో కూడా ఒక ఆనందం ఉంది అనుకుంటారు అన్నమాట. అది బ్లిస్. బ్లిస్, యా ఇట్స్ యా గుడ్ వర్డ్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ బ్లిస్. Yeah, experiencing of bliss, where the goal is Krishna and Guru are pleased. Automatically, everything else is good and blissful. Yes, mean okay, ee stages నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్లారిఫైయింగ్. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏమంటే దే ఆర్ కన్విన్స్డ్. గురుముఖ పద్మవాక్య చిత్తిత కొరియ వాక్యలో ద డివోట్ ఈస్ కన్విన్స్డ్. యస్మిన్ తుష్టే జగత్తుష్టం. ఇక నాకు పెద్ద ఆలోచించాల్సింది ఏమీ లేదు. యస్మిన్ తుష్టే జగత్తుష్టం. సో ఇఫ్ గురు అండ్ కృష్ణ ఆర్ ప్లీజ్డ్, then the whole world will be pleased. And they are convinced anamata. So they just live for that. Adi, that is the stage. Like me laga. Yeah, one day ala avval me kuda. That's a prayer. Thank you so much Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. I don't see any hand raises, Mataji. Any other devotees would like to reflect? Yeah, Manjulali Madhumati Mataji. Yeah, please go ahead. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. క్లాస్ చాలా బాగా వివరించారు మాతాజీ. శిష్టాష్టకంలోని చేత దర్పణాన్ని అహం మమతి పోల్చి బాగా వివరించారు మాతాజీ. మనలో 3 రకాల అహం స్థితి ఉంటుందని చెప్పారు. తమో గుణం, రజోగుణం, సత్వగుణం. ఇది చాలా బాగా వివరించడం జరిగింది మాతాజీ. ఇంకా మనకు ఆత్మ అనేది కనిపించట్లేదు, పరమాత్మ కనిపించట్లేదు అని కూడా చెప్తున్నాం క్లాస్ లో. ఇంకొకటి మాత్రమే చేతదర్పణం జరిగినప్పుడు భావదాగ్ని చల్లారుతుందని చెప్తున్నాం మాత్రమే. అది ఉంటుంది. ఇంకా కృష్ణ మన భావాగ్ని కృష్ణ సారీ మాతని భావాగ్ని తొలగిపోవాలంటే కృష్ణ వర్షం కురిపిస్తారని చెప్పుకుంటున్నాము. గురువు వర్షం కురిపిస్తారు. గురువు కృష్ణ వర్షం కురిపిస్తారు. భక్తి అంటే దావాగ్ని చల్లబడడం అని చెప్పుకున్నాం మాతని. మనం ఇంత చాంటింగ్ చేస్తున్నాము, ఇలా చేస్తున్నాం, కానీ ఇంకా ఏం జరగలేదంటే నాకు ఒకటి ప్రభుపాద గుర్తొచ్చింది మాతది. ప్రభుపాద అంటారు 2 నిమిషాలు కూడా మనం గోలోకానికి వెళ్ళిపోవచ్చు హరినామం ద్వారా అంటారు. దానికి ఉదాహరణ కూడా అది ఎలా చేయాలి అనేది కూడా చెప్తారు. ఏంటంటే చిన్న పిల్లోడు ఆకలేస్తే తల్లి గురించి ఎలా ఏడుస్తాడో పాల గురించి మనము నామం గురించి అలా ఏడ్చుకుంటూ నామం చేస్తే నామం మనకు కావాలని అప్పుడు మనం గోలోకానికి వెళ్ళొచ్చు అని అంటారు మాతది. అది గుర్తొచ్చింది నాకు మీ క్లాస్ వినడం ద్వారా. థ్యాంక్ యూ. క్లాస్ చాలా బాగుంది నాకు. థ్యాంక్ యూ. వామన్ హరి ప్రభు. Hare Krishna Prabhu, pranams to you. Sattva in 3 types or stages is clearly explained. Bhakti in 3 types. Yeah, 3 stages. Clearly explained. Prabhu. Tamoguna, Rajoguna, Sattvaguna. Actually, నాకు ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తొస్తుంది డియర్ డివోటీస్. సత్వ సిరీస్ జరిగిందనమాట. దట్ వాజ్ లైక్ 2 years ఏమో. అండ్ కొందరు తెలుగు డివోటీస్ కూడా దే అటెండెడ్ ఇట్. ఇంగ్లీష్లో కూడా జరిగింది. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ రిక్వెస్ట్. అది మళ్ళీ
టు బ్రింగ్ దట్ సిరీస్ బ్యాక్ అగైన్. ఏంటంటే ఆ సత్వ సిరీస్ ఏమంటే ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక జిస్ట్ విన్నాం కదా, చేతో దర్పణ మార్జంలో ఈ 3 ఉన్నాయి, అహమ్మ మేథిలో ఈ 3 ఉన్నాయి అని. సో ఇది ఇట్లా వినడం వల్ల మనకేమంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఎట్లా ఉన్నామంటే మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అస్ ఈస్ తమో గుణం రజోగుణం చాలా ఉంది మనకి. పోతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎండ్ దట్ దేర్ మనకి ఉంది అని. ఇట్ విల్ గో అవే, ఇట్ విల్ ఫర్ ష్యూర్ గో అవే. ఈ శ్రీ శిక్షాష్టకం ఉంది కదా, చేతో దర్పణ మార్చనం భవ మహాదావ నిర్వాపణం, ఇదంతా మన శ్రీల ప్రభుపాద పర్పోర్ట్స్ ఇదంతా ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ ఆల్ శుద్ధ భక్తి అన్నమాట. మొత్తం శుద్ధంగా ఉంది. యాటిక్ మీద మన గోల్డ్ అంతా దాచిపెడతారే, మనకి ఏమన్నా ఉంటే అటక మీద పెట్టి ఉంచుతారు, చాలా వాల్యుబుల్ ఉన్నాయి. అవన్నీ అటక మీద నుండి అన్నమాట మనం వినేది. కానీ మనకి ఉన్నదేమో ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నాము, ఇంత డ్వార్ఫ్ లాగా కింద ఉన్నాము. అటక అందట్లేదు మనకి, అందట్లేదు అటక మనకి. అందుకని పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు అంతా వింటున్నా కూడా మనకి కదా డిసెండింగ్ మర్సీ, ఈ శుద్ధ భక్తి మొత్తం కృష్ణమయమైన భక్తి ఇది. అదంతా అటక మీదే ఉంటుంది. మనము ఇట్లా అటకమైతే చూస్తున్నాము, భలే బాగుంది కదా, భలే బాగుంది, మిళమిళ మెరుస్తున్నాయి అక్కడున్న మణులన్నీ మాణిక్యాలన్నీ అని అట్లా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ అది మన చేతికి అందటం లేదు. మన ఎత్తు సరిపోవట్లేదు, మన చేతికి అందటం లేదు, ఎగిరినా కూడా అటక మీదది అందటం లేదు. రోజు అంతే చేస్తున్నాము, రోజు ఎగురుతున్నాము, కానీ అందటం లేదు. ఇంకా ఎందుకుంది భక్తి మీద మనకి ఇట్లా రుచి? ఈ మాత్రం అందకపోయినా కూడా మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు పట్టుకున్నాము భక్తిని? బికాస్ కనిపిస్తుంది అటక మీద జిగేల్ మన మెరుపు వస్తుంది అక్కడ. నాకు అందట్లేదు కానీ మెరుపు అయితే ఉంది అక్కడ, మణులు మాణిక్యాలు ఉన్నాయి అని 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 తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం ఇంకా పట్టుకొని ఉన్నాము. ఈ సత్వ సిరీస్ అనేది ఏమంటే అటక మీద వెళ్ళడానికి ఒక నిచ్చెన లాంటిది అనమాట. అంటే మనలో ఉన్నది ఏది రజోగుణం, ఏది సత్వగుణం, ఏది రజోగుణం, ఏది తమోగుణము, ఏది సత్వగుణం, ఫస్ట్ మనల్ని చూసుకోవడం అనమాట. నేను భక్తి అయితే చేస్తున్నా కానీ ఈ భక్తి ఇట్లా చేస్తే ఇది తమోగుణము, ఇట్లా చేస్తే రజోగుణము, ఇట్లా చేస్తే సత్వగుణం. నేను ఈ తమోగుణం రజోగుణం నుండి సత్వగుణం వైపు భక్తికి వస్తే నేను అటక దగ్గర పడుతున్నట్టు, అప్పుడు నాకు అటక మీద ఉన్న మణులు మాణిక్యాలు అందుతాయి అని మనకి కనిపించడం, తెలియడం అనమాట. నా లోపల ఇట్లా ఉంది నా పరిస్థితి, నేను సత్వగుణం వైపు వెళ్ళాలంటే ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. సత్వభక్తి అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. నేనిప్పుడు కింద మెట్టులో ఉన్నాను, సో ఈ మెట్టు నుండి ఆ మెట్టుకు వెళ్ళాలంటే నేనేం చెయ్యాలి, అది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకని ఆ సత్వ సిరీస్ అనేది ఒక నిచ్చెన లాంటిది. ఆ నిచ్చెన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము రోజు భక్తి చేసేటప్పుడు ఆ నిచ్చెల్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ తొందరగా అటక దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం, తొందరగా సత్వభక్తి వైపు వెళ్ళగలుగుతాము. అది సత్వ సిరీస్ అనమాట. ఐ థింక్ అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నేనేం చేస్తా అంటే వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, ఇదివరకు జరిగిన రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, తెలుగులో ఉన్నాయి, బోత్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఉన్నాయి, కానీ మనందరం ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుగులో ఉన్నాం కాబట్టి నేను అది పోస్ట్ చేస్తాను మన గౌరకృష్ణ ప్రవాహంలో. ఆ రికార్డింగ్స్ అందరూ చూడండి డివోటీస్, మీకు చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది అది. దెన్ చూసిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ దీస్ ఇట్లా మేబీ నెక్స్ట్ వీక్, ద వీక్ ఆఫ్టర్, ఇంకెలాగో మనకి స్లాట్ ఉంది కాబట్టి సండే రోజు మీరు ప్లీజ్ సీ, నెక్స్ట్ వీక్ చూసిందంతా చూడండి, ఈదర్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ ద వీక్ ఆఫ్టర్. అది చూసిన తర్వాత మీకేం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో దెన్ యూ ప్లేస్ ఇట్. ఐ థింక్ దట్ మైట్ బి బెటర్. కోర్స్ మొత్తం చెప్పడం ఒక ఎత్తు, కానీ అది ఆల్రెడీ జరిగింది, రికార్డింగ్ అయింది కాబట్టి మీరు అందరూ చూడండి. చూసిన తర్వాత మీకేం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, క్వశ్చన్ వైజ్ సెషన్స్ తీసుకుందాం, అప్పుడు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో
డస్ ఇట్ సౌండ్ ఓకే విత్ యూ? ఏమంటారు? ఎస్ మాతాజీ. మేము ప్రభు మిగతా వాళ్ళది కూడా అన్మ్యూట్ అయిందా? వాళ్ళ హ్యాండ్స్ రైజ్ ఎస్ మాతాజీ, దే కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ Yeah, స్పీక్. and does it okay, sir? Does it sound okay, devotees? నేను పోస్ట్ చేస్తాను. Please look at the recordings. Then we can take it from there. ఎస్ మాతాజీ. Oh, yes, yeah. మిగతా వాళ్ళు మౌనవ్రతం తీసుకున్నారేమో. Dear devotees, మీరు. Okay, Mataji. Right? Yeah. Geeta Mataji, yes, I heard you. Thank you. Manjulali, Madhumati Hare Krishna Mataji. Mataji, that's okay with me too. Yes, Prabhu. Vaman Hare Prabhu. Yamini Mataji. Okay. So we heard it, correct? Then we will post it in the group. We can take it from there. That's Mataji. Yes, yeah. Hari. Yes. Okay, dear devotees. Then we will pause here. Undama? Thank you all so much for your association.